ॲस्ट्रोफिजिक्स 2 मध्ये आपण सूर्य, चंद्र, कॉमेट्स, मिटिऑर्स, मिटिओराइट, फेजेस ऑफ मून, टाइड्स या सगळ्याची माहिती घेतलेली आहे. आता आपण ॲस्ट्रोफिजिक्स 3 मध्ये विश्वाची उत्पत्ती आणि विश्व कसं तयार होत गेलं, आज आहे या स्थितीला कसं आलं आणि हळूहळू त्याचं भवितव्य कसं असणार आहे या संदर्भातली आपण काही माहिती घेणार आहोत. सर्वात प्रथम आपण युनिव्हर्स म्हणजे काय हे पाहणार आहोत. The universe is defined as everything that physically exists. All forms of matter and all forms of energy form the universe. The universe is governed by the physical laws. आपल्या विश्वात साधारणपणे वय किती असावं? The age of the universe is estimated to be about 12.7 billion years. There are three ways that the age of the universe can be estimated. They are as follows. The age of the chemical elements, the age of the oldest star clusters, the age of the oldest white dwarf stars. Just after the Big Bang, the universe was made almost entirely of hydrogen and helium. The other elements were formed later in the cores of stars. Some isotopes of these elements are radioactive. They change into their isotopes at a rate that can be measured accurately in the laboratory. By comparing the amounts of parent isotopes to that of the daughter isotope, scientists can determine the time lapsed since the radioactive parent isotopes formed. Using this method, astronomers have determined that the oldest radioactive isotopes in the universe are about 10 to 12 billion years old. The same radioactive dating technique allows us to measure the ages of the oldest rocks on Earth, on the Moon, and in the meteorites. Such dating experiments have shown that the age of our solar system is about 4.5 billion years. या पद्धतीने आपल्याला पृथ्वीचं वय किती आहे हे ओळखून काढता येतं. दुसरी पद्धत कुठली? The oldest star and oldest clusters of the stars and age of the universe. A minimum age of the universe can be estimated directly by determining the age of the oldest objects in our galaxy. आपल्या गॅलॅक्सीमध्ये सगळ्यात म्हातारा कोण आहे याचं वय काढलं की साधारणपणे आपल्याला आपल्या विश्वाचं वय किती आहे हे कळेल. The oldest globular cluster contains stars less than 0.7 solar masses. These low mass stars are much dimmer than the suns. The observations suggest that the oldest globular clusters are between 11 and 18 billion years old. The universe has to be at least as old as the oldest globular cluster that resides in it. A white dwarf star is an object that is about as heavy as the sun, but only the radius of the earth. The oldest white dwarfs will be the coldest and thus the faintest. By searching for faint white dwarfs, one can estimate the length of time the oldest white dwarfs have been cooling. The ages of oldest white dwarfs in the globular cluster is about 12.7 billion years. The time between Big Bang and the formation of globular cluster implies an age of the universe of 12.8 plus or minus 1.1 billion years. Astronomical observations indicate that the universe is 13.73 plus or minus 0.12 billion years old and its spread is 93 billion light years. म्हणजे आपलं विश्व आडवं जे पसरलंय ते किती पसरलंय तर 93 बिलियन लाईट इयर्स. लक्षात घ्या, एक लाईट इयर म्हणजे प्रकाशाला एका वर्षामध्ये किती अंतर चालावं लागतं तेवढं अंतर. आता बिग बँग थेरी, विश्वाची उत्पत्ती कशी झाली तर असं म्हणतात की बिग बँग झाला आणि तेव्हापासून विश्वाची उत्पत्ती झाली. आता ही बिग बँग थिअरी काय आहे हे आपण समजून घेऊया. द बिग बँग थिअरी इज अन एफर्ट टू एक्सप्लेन व्हॉट हॅपन ॲट द व्हेरी बिगिनिंग ऑफ अवर युनिवर्स. द बिग बँग थिअरी इज अन एफर्ट टू एक्सप्लेन व्हॉट हॅपन ड्युरिंग अँड आफ्टर द बिग बँग. आफ्टर इनिशियल अपीअरन्स द युनिवर्स इन्फ्लेटेड, फुगायला सुरुवात झाली, expanded and cooled.
going from very small and very hot size to the present size and temperature. The universe continues to expand and cool still further. There are many misconceptions about Big Bang theory. लोकांना असं वाटतं बिग बँग थिअरी मध्ये की एक सुरुवातीला महास्फोट झाला, पण आता एक्सपर्ट्स काय म्हणतात की देअर वॉज नो एक्सप्लोजन बट देअर वॉज अन एक्सपान्शन. असं फुगा जसा फुगत फुगत जातो तसं हे युनिवर्स फुगत फुगत गेलेलं आहे आणि त्याचा असा स्फोट काय झालेला नाहीये. रादर दॅन इमॅजिनिंग अ बलून बर्स्ट, imagine a balloon expanding, an infinitesimally small balloon expanding to the size of our current universe. फुगा फुगत चाललाय आणि फुगत आपल्या सध्याच्या विश्वाचा जो साईज आहे इतका फुगलेला आहे आणि अजून तो फुगत चाललाय अशी आपण कल्पना करायची. Galaxies appear to be moving away from us at speeds proportional to their distances. This is called Hubble's law, discovered in 1929. This observation supports the expansion of universe. If the universe was initially very hot as Big Bang suggested, we should be able to find some remnant of this heat. In 1965, radio astronomers Arno Penzias and Robert Wilson discovered a 2.725 degree Kelvin cosmic microwave background radiation. This is thought to be the remnant we scientists were looking for. Penzias and Wilson shared in 1978 the Nobel Prize for Physics for this discovery. आता नेब्युलर थिअरी, या विश्वाची व्युत्पत्ती झाल्यानंतर विश्व कसं होत गेलं, कसं त्यात बदल होत गेले हे या नेब्युलर थिअरीने सांगितलं जातं. A nebular theory can explain everything we know about the solar system and successfully accounts for all the characteristics needed for formation theory about our solar system. Any acceptable theory should be able to explain the following. आता आपण जर ही थिअरी एक्सेप्ट करणार असू तर त्यांनी खालील प्रश्नाची उत्तर दिली पाहिजेत. कुठले प्रश्न आहेत ते? Why all the planets orbit the sun in the same direction? Why the sun spins in the same direction as the planets? Why most moons orbit in the same direction? Why planets rotate in the same plane? Why the asteroids and comets are there and how they reach there? Why the planets in our solar system fall into two categories, terrestrial and Jovian? Jovian म्हणजे ज्युपिटर लाईक, म्हणजे ज्युपिटर, शनी, गुरु, शनी, युरानस, नेपच्यून. Why Uranus axis is tilted? Why the earth has a large moon? A nebular theory explains all this. According to this theory, a nebula contracts under the force of gravity, eventually flattening into a spinning disk with a central bulge. A protostar forms at the nebula center. As matter condenses around the protostar in the bulge, planets are formed from the spinning matter in the disk. This theory is widely accepted to account for the formation of stars. आता आपल्या विश्वाचं इव्हॉल्युशन जे झालं, एक ही छोटीस या ठिकाणी मी चित्र दाखवलेलं आहे. अगदी सुरुवातीला वरती लाल रंगाचं दिसतंय की बिग बँग झाला आणि उत्पत्तीला सुरुवात झाली. हे साधारणतः 13 बिलियन इयर्स बॅक असं आपण म्हणलेलं आहे. पुढे काय झालं? पुढे गॅलेक्सीज अँड क्वासार्स बिगॅन टू फॉर्म आणि पुढे स्टार्स अँड गॅलेक्सीज आर फॉर्म सगळ्यात शेवटी. आणि सगळ्यात डावीकडे आपण खाली म्हणले टुडे, आजची परिस्थिती काय आहे ती. अशा प्रकारे हा एक आपल्याला चार्ट दाखवून विश्व कसं डेव्हलप होत गेलं हे दाखवता येतं. आता गॅलेक्सीजची माहिती आपल्याला घ्यायची आहे. All the structure we observe today was formed as a consequence of growth of the density of the universe in a confined region. As the universe cooled, gas began to condense and the seeds for galaxies were formed. जेव्हा गॅसेस थंड व्हायला सुरुवात झाली तेव्हा गॅलेक्सीची सुरुवात झाली. तिथं ती गॅलेक्सीची मूळ आहे असं आपल्याला म्हणायला हरकत नाही. These structures constituted the first galaxies. Initially, the universe was violent and galaxies grew quickly. Galaxies are very important fundamental building blocks of the universe. American astronomer Edwin Hubble developed a classification scheme of galaxies in 1926. This scheme is known as the Hubble
tuning form diagram which is shown in the next slide. बघा काय आहे या ठिकाणी एडविन हबल स्कीम क्लासिफिकेशन स्कीम असं म्हटलेलं आहे. डावीकडे ह्या सगळ्या इलिप्टिकल गॅलेक्सी दाखवलेल्या आहेत आणि पुढं त्याचे दोन फॉर्म दाखवलेले आहेत. उजवीकडे खालच्या बाजूला गॅलेक्सीज आहेत, त्या आणि वरच्या बाजूच्या दोन्ही गॅलेक्सी स्पायरल गॅलेक्सीज आहेत. पण खालच्या बाजूच्या आर्म मधल्या ज्या गॅलेक्सीज आहेत त्या गॅलेक्सीजचं स्पायरल नीट फॉर्म झालेलं नाही. अशा प्रकारच्या ह्या साधारणपणे डिस्क टाईप म्हणजे इलिप्टिकल आणि स्पायरल टाईप अशा ह्या गॅलेक्सीज या ठिकाणी आपल्याला दिसतात. Properties of galaxies. Galaxies are quite thin, dense and rotate very fast. The Milky Way galaxy has a disk 100 times longer than its thickness. म्हणजे ती thin आहे खूप. The majority of mass in the galaxies is made up of dark matter, a substance which is not directly observable and does not interact with any means except gravity. The majority of galaxies contain a massive black hole in their centers, ranging in mass from millions to billions of times of mass of our sun. The black hole's mass is related to properties of the galaxy. Our Milky Way galaxy has a black hole as shown in the next slide. आता सगळ्या गॅलेक्सीच्या सेंटरपाशी ब्लॅक होल असतं. आपल्या मिल्की वे गॅलेक्सीच्या मध्यभागी सुद्धा एक ब्लॅक होल आहे. पण ते ब्लॅक होल कसं आहे, ते ब्लॅक होल स्टेशनरी नाहीये. ब्लॅक होल हे फिरतंय बरं का. ते कसं फिरतंय ते आपण पुढच्या स्लाइडमध्ये दाखवलेलं आहे. ही पुढची जी स्लाइड आहे ही मी इंटरनेटवरून तुमच्या माहितीसाठी घेतलेली आहे. बघा बाणांनी त्याची कक्षा आपण दाखवलेली आहे. या ठिकाणी ही मिल्की वे गॅलेक्सी मधली ब्लॅक होल हे असं या मार्गाने असं येतंय आणि असं ते आता इकडे कुठेतरी ते गेलेलं आहे बघा हे ब्लॅक होल. आणि इथं आपला सूर्य म्हणजे सूर्यापासून काही ते फार लांब नाही आहे बरं का. आता ह्या गॅलेक्सीज आहेत, मी मग सांगितलं म्हणून स्पायरल गॅलेक्सीज, ह्या स्पायरल गॅलेक्सीचं उदाहरण आहे. हे सगळे फोटो इंटरनेटवरून तुमच्या माहितीसाठी आपण घेतलेले आहेत. हे बघा ही एक स्पायरल टाईप गॅलेक्सी आहे. ही बघा ही डिस्क टाईप म्हणजे इलिप्टिकल अशी ही गॅलेक्सी आहे. आता गॅलेक्सी नंतर आपल्याला जे काही शिकायचं म्हणजे नेब्युली. नेब्युली म्हणजे नेब्युलाचं ते प्लुरल आहे. इन लॅटिन द वर्ड नेब्युला मीन्स अ क्लाउड or a mist or a vapor. The nebulae are classified in the following 5 types. नेब्युलेचे 5 वेगळे प्रकार आहेत. रिफ्लेक्शन नेब्युली, एमिशन नेब्युली, डार्क नेब्युली, प्लॅनेटरी नेब्युली अँड सुपरनोवा. आता आपण एक एक माहिती घेऊया. रिफ्लेक्शन नेब्युला म्हणजे काय असतं? दिस नेब्युला इज नॉट ल्युमिनसंट. स्वतः प्रकाशमान नाही, प्रकाश देत नाही. इट ओनली रिफ्लेक्ट्स लाईट फ्रॉम दी नियरबाय स्टार्स. A reflection nebula is shown in the next slide. This is named the Merope and it is in the constellation Taurus. तर आता मी पुढचा जो नेब्युला तुम्हाला दाखवणार आहे तो नेब्युलाचं नाव आहे मेरोपे आणि तो टॉरस म्हणजे वृषभ राशीमध्ये तो आहे. हा बघा हा मेरोपे नेब्युला हा या ठिकाणी वृषभ राशीमध्ये असा दिसतो आपल्याला. एमिशन नेब्युला. एमिशन नेब्युला म्हणजे काय? An emission nebula is a cloud of ionized gas emitting light. It emits light photons. Among the emission nebula star formation is taking place. या emission nebula मध्ये तारे तयार होत असतात. A typical emission nebula is shown in the next slide. हा असा तो emission nebula बघा स्वतः प्रकाशमान आहे आणि स्वतः प्रकाश बाहेर सोडतोय असा हा emission nebula आहे. डार्क नेब्युला. डार्क नेब्युला म्हणजे काय? सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टॅक्युलर ऑब्जेक्ट सीन ॲट नाईट आर डार्क नेब्युली. द नेक्स्ट स्लाइड shows the horsehead nebula and is located in the constellation of Orion. मृग नक्षत्रामध्ये हा नेब्युला आहे. हा बघा हा दिसतो कसा? तर जणू काही घोड्याचं तोंड आहे असं आपल्याला दिसतो. हा असा दिसायचं कारण काय? या नेब्युला स्वतः प्रकाशमान होत नाही, स्वतः काळा आहे. पण पाठीमागून येणारा जो प्रकाश आहे तो प्रकाश तिथं अडतो त्यामुळे आपल्याला त्याचा आकार दिसू शकतो असा हा डार्क नेब्युला. आणि तिसरा कुठला प्रकार आहे तो म्हणजे प्लॅनेटरी नेब्युला. दीज नेब्युली आर फॉर्म व्हेन ओल्ड स्टार्स ऑफ अवर सन साइज हॅव कंझ्युम्ड मोस्ट ऑफ देअर हायड्रोजन फ्युएल आफ्टर बिलियन्स ऑफ इयर्स. द इमेज शोन इन द नेक्स्ट स्लाइड इज of the planetary nebula known as the Esquivel nebula. It is in the constellation Gemini. मिथुन राशीमध्ये हा आपल्याला दिसतो. हा असा एस्किमो नेब्युला आहे.
आता स्टार्स आर फॉर्म, दे लिव्ह फॉर अ व्हेरी लॉंग टाइम अँड फायनली दे डाय. तारे काय होतात, तयार होतात, खूप वर्ष जगतात आणि नंतर मरतात. असं ह्या ताऱ्यांचा खरा आयुष्यक्रम आहे. आवर सन इज अ स्मॉल स्टार, बट सगळ्यात लहान नाही बरं का. द स्मॉलेस्ट स्टार हॅज द मास इक्वल टू 1/10 मास ऑफ अवर सन अँड द बिगेस्ट स्टार हॅज द मास अबाउट 20 times that of our sun. We will now try to understand an evaluation of the star from the beginning until their spectacular death. आता वरती आपण जे म्हणलेलं आहे की तारे तयार होतात, ते राहतात आणि मरतात, तर त्या सुरुवातीपासून ते कसे तयार होतात तिथपासून ते मरतात कसे, हे सगळं आपण आता क्लिअरली पाहणार आहोत. एक 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 गोष्टी काय घडतात त्या. तर सुरुवातीला पहिल्यांदा अशा प्रकारचं इंटरस्टेलर मीडियम, या ठिकाणी फक्त मॅटर असं विखुरलेलं होतं, याला म्हणते इंटरस्टेलर मीडियम, असं ते मॅटर विखुरलेलं होतं. आणि पुढे काय झालं, the material in the space between stars is the interstellar medium. It consists of mainly hydrogen and helium. When the condensation of particles exceeds 1 particle per cc, the low density clouds are formed. आता हे low density clouds केव्हा फॉर्म झाले म्हणायचं की 1 particle per cc per cubic centimeter असं जर त्यांचा डेन्सिटी झाली तर म्हणायचं आता क्लाउड तयार व्हायला सुरुवात झाली. अशी सुरुवातीला क्लाउड तयार होत गेले. पुढे काय झालं, interstellar clouds start contracting if it is sufficiently large and dense. Other factors that can make a cloud contract are the gravity of surrounding stars, etc. Because of contraction of the cloud, the particles of the interstellar medium are accelerated toward the center of gravity of the cloud. The speed of particles are very small and the process of contraction is very lengthy. This also increases the temperature of the cloud. म्हणजे अशा रीतीनं हे जे पार्टिकल्स हे त्यांच्या सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटीकडे अट्रॅक्ट व्हायला सुरुवात झाली. पण हे फार स्लो प्रोसेस आहे बरं का, ते लगेच होत नाही. आणि अशा प्रोसेसमध्ये त्या जे काही क्लाउड जे आपण म्हणलेलं आहे त्या क्लाउडचं टेम्परेचर सुद्धा वाढत जातं. When the temperature inside the cloud reaches to about 50,000 Kelvin, matter inside the cloud, which normally consists of nuclei and electrons, turns into a mixture of gases of nuclei and electrons called plasma. By this time, size of the cloud has been diminished from 10 raised to 12 kilometers to around 200 million kilometers. म्हणजे किती कमी झाले बघा, 10 raised to 12 पासून 10 raised to 8, 2 into 10 raised to 8 किलोमीटर इतका त्याचा तो साईज कमी झाला, म्हणजे 10⁴ या फॅक्टरने तो कमी झाला. स्टेज 3, द कंप्रेशन ऑफ द क्लाउड जनरेट्स हीट विच कॉजेस क्लाउड टू ग्लो. नाउ इट इज अ ग्लोईंग प्रोटोस्टार. हा प्रोटोस्टार तयार झाला. प्रोटोस्टार म्हणजे पहिल्यांदा तयार झालेला स्टार, प्रायमरी स्टार. द प्रोटोस्टार इज अ क्लाउड ऑफ गॅस विच इज हायली इल्युमिनेटिंग, विच इज caused by release of energy due to contraction of the protostar. Light energy कशामुळे बाहेर पडती, तर ड्यू टू द कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ प्रोटोस्टार. द प्रोटोस्टार इव्हॉल्व्स इन वन ऑफ द फॉलोइंग 2 डिरेक्शन्स. आता हा प्रोटोस्टार झाला की तो 2 दिशेने जाणार आहे बरं का. त्याचे 2 प्रकार होऊ शकतात पुढं. एक, if it is massive enough, it will continue to contract and finally the nuclear reactions will begin and the protostar will become a star. म्हणजे काय होईल की जर तो सफिशियंटली हेवी असेल, जर मासिव्ह असेल तर तो पुन्हा कॉन्ट्रॅक्ट होईल, पुढे कॉन्ट्रॅक्ट होत राहील आणि शेवटी काय होईल की त्याच्यामध्ये न्यूक्लिअर रिएक्शन सुरू होतील आणि मग त्या प्रोटोस्टारचा स्टार तयार होईल. हा एक. अदरवाईज काय होईल, द प्रोटोस्टार, इफ द प्रोटोस्टार इज नॉट हेवी इनफ, द protostar will be eventually transformed into a giant planet made up of gas. मग त्याचं काय होतं की गॅस नी बनलेलं असं मोठं मोठं प्लॅनेट तयार होतं. दे विल बी इव्हेंच्युअली कूल डाऊन बिकॉज ऑफ एमिशन ऑफ हीट अँड लाईट. आणि शेवटी हे जे गॅसची जी प्लॅनेट्स आहेत ही हळूहळू थंड होतील बिकॉज ऑफ एमिशन ऑफ हीट अँड लाईट. आता उदाहरणार्थ आपला गुरु तयार झाली प्लॅनेट्स आहेत. इफ द प्लॅनेट्स आर व्हेरी हेवी दे वुड बिकम टायनी स्टार्स. आता हे जे प्लॅनेट्स आहेत, ही प्लॅनेट जर खूप हेवी असतील तर त्यांचे पुढं छोटेसे तारे होतात
इफ दे डोंट हॅव इनफ मास, आणि त्यांचा जर मास जास्त नसेल तर या ज्युपिटर किंवा सॅटर्न सारखे जे काही प्लॅनेट तयार झालेले आहेत त्यांचा शेवटी ब्राऊन ड्वार्फ्स मध्ये त्याचं रूपांतर. ड्यू टू द हीट इन द सेंटर ऑफ द प्रोटोस्टार द न्यूक्लियर कोलाइड मोर व्हायलंटली. बघा आता काय काय होतं ते, त्या प्रोटोस्टारच्या मधल्या ज्या न्यूक्लियाय आहेत ह्या न्यूक्लियाय जास्त जोरजोरात एकमेकावर आपटायला लागतात. When the gas temperature in the center of the star has reached about 15 million Kelvin, the collision between nuclei becomes violent. The repulsive forces are too weak and the nuclei fuse together. अशा न्यूक्लियर एकत्र फ्यूज होतात आणि त्याला फ्युजन म्हणतो आपण. दिस फ्युजन प्रोसेस जनरेट्स हीट विच रायझेस द टेम्परेचर इवन मोर. दस द न्यूक्लियर फर्नेस इन द सेंटर ऑफ द स्टार बिगिन्स टू अँड बर्न फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द लाईफ ऑफ द स्टार. हे बघा, हा असा यंग स्टार जे कसे असतात त्याचं या ठिकाणी चित्र दाखवलं यंग स्टारचं. आता या चित्रावर आपल्याला फारसं काही कळणार नाहीये, पण हे लक्षात ठेवा की हे यंग स्टार्स आहेत त्यांचं हे चित्र आहे. आता पुढे मॅच्युअर स्टार, या यंग स्टारचा पुन्हा मॅच्युअर ताऱ्यामध्ये रूपांतर व्हायला पाहिजे. मॅच्युअर स्टारने आपला सूर्य हा मॅच्युअर स्टार म्हणजे संपूर्ण तयार झाला, आता तरुण झाला तारा. The mature star contains mostly hydrogen. The hydrogen inside the star is converted into helium by the means of nuclear fusion. आपल्या सूर्याच्या बाबतीत हेच घडतंय. The contraction of the star slows down and finally ceases as the heat inside the star compensates the gravitational force of the star. The star is in a state of equilibrium. असा आता इक्विलिब्रियम मध्ये तो तारा आलेला आहे, तो खूप वर्ष असा राहणार आहे. The star radiates yellowish white light depending on its surface temperature, which is connected to the star size. Warmer the surface gives whiter light of the star, cooler the surface gives yellowish light of the star. Very warm stars may even appear blue in their shine. The star stays in the mature state for the most of the lifetime. Our sun is a mature star. हा बघा, हा अशा प्रकारचा मॅच्युअर स्टार आहे. आपल्या सूर्यासारखा एक तारा आहे, त्याचा हा एक फोटो काढलेला आहे. आता पुढे काय होतं, द हेलियम न्यूक्लियाय आर 4 times heavier than the hydrogen nuclei. हेलियमचे न्यूक्लिया हायड्रोजन न्यूक्लियापेक्षा जड आहेत. सो दे सिंक इन टू द सेंटर ऑफ द स्टार. मग ते हेलियम न्यूक्लिया तयार झाले ते स्टारच्या सेंटरमध्ये येऊन एकत्रित होतात. Finally, the number of helium nuclei in the core of the star becomes so large that the nuclear reaction in the center of the star comes to a gradual halt. म्हणजे ह्या हेलियमच्या न्यूक्लियर सेंटर पाशी आल्या की मग आतलं हेलियम संपला, न्यूक्लियर रिएक्शन थांबल्या सेंटर पाशीच्या. विच डिक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द कोर ऑफ द स्टार. यामुळे काय होतं की हे जे इनर कोर जे आहे ह्या इनर कोरचं टेम्परेचर कमी होतं. At the same time, the surface of the star cools down to around 3000 केल्विन. आणि अशाच वेळी त्याचा जो सरफेस जो आहे स्टारचा त्याचं टेम्परेचर साधारण 3000 डिग्री केल्विन इतकं होतं. आणि याच्यामुळे तो तारा जो आहे या ताऱ्याचं टेम्परेचर कमी झाल्यामुळं तो आता रेडिश दिसायला लागतो. When the nuclear reactions are stopped, the core of the star starts contracting once more. म्हणजे जेव्हा आता ह्या न्यूक्लियर रिएक्शन सगळ्या थांबल्या तेव्हा काय होतं की ते जे कोर आहे ते कोर पुन्हा कॉन्ट्रॅक्ट व्हायला लागतं. ज्या ठिकाणी हेलियम आहे ते पुन्हा कॉन्ट्रॅक्ट व्हायला लागतं. आणि हे कॉन्ट्रॅक्ट झाल्यामुळे काय होतं की कोरच्या बाहेरचं टेम्परेचर हे 15 मिलियन डिग्री केल्विन पर्यंत वाढतं. दिस वन्स अगेन स्टार्ट्स द न्यूक्लियर फ्युजन ऑफ हायड्रोजन न्यूक्लिय. आणि त्यामुळे बाहेरच्या बाजूला पुन्हा एकदा हायड्रोजन न्यूक्लियरचं फ्युजन सुरू होतं. बट दिस टाइम द बर्निंग ऑफ हायड्रोजन ऑकर्स नॉट इन द कोर ऑफ द स्टार बट इन द एनव्हलप सराउंडिंग द कोर ऑफ द स्टार. दिस इज वन ऑफ द लास्ट ब्रेथ्स ऑफ द स्टार. असं व्हायला लागले समजायचं की हा तारा आता द हीट जनरेटेड बाय हायड्रोजन burning in the envelope surrounding the core of the star makes the outer layer of the star expand. आतमध्ये वरच्या रिजन मधलं हायड्रोजन बर्न होतोय, त्याचा हेलियम मध्ये रूपांतर होतोय, एनर्जी जनरेट होतीये. मग ही एनर्जी हीट एनर्जी जनरेट झाली त्यामुळे बाहेरचं जे कोर आहे सराउंडिंग कोर ऑफ द स्टार जे एन्व्हलप आहे कोअरला सराउंड करणारं ते पुन्हा एकदा एक्सपांड व्हायला सुरुवात होते. द गॅस बिकम्स कूलर ऍज अ रिझल्ट ऑफ द एक्सपान्शन. म्हणजे अशा रीतीनं एक्सपान्शन झाल्यामुळं गॅस थंड होतो. द आउटर लेअर ऑफ द स्टार एक्सपांड 50 to 100 times अँड बिकम्स
cooler. The star is now a red giant. आणि असं जर होतं तो खूप मोठा झालेला स्टार आहे, याला म्हणायचं रेड जायंट. रेडिएटिंग लार्ज अमाऊंट ऑफ लाईट बिकॉज ऑफ द लार्ज सरफेस. सरफेस त्याचा खूप मोठा असतो. The light is red because the surface is comparatively cool. पुन्हा तेच कारण मागासारखं. आता हे एक कल्पना बरं का, डावीकडे खूप मोठे तुम्हाला रेड जायंट दिसतोय आणि या रेड जायंटच्या तुलनेमध्ये आपला सूर्य केवढा आहे बघा आणि त्याच्या तुलनेमध्ये आपली पृथ्वी केवढी आहे बघा. मग त्याला जायंट आपण हे जे नाव देतो हे नाव किती सार्थ आहे हे आपल्याला कळेल. हे सगळं एक आर्टिस्टचं क्रिएशन आहे. हे सगळी माहिती आपण इंटरनेटवरूनच आपल्या माहिती मिळवलेली आहे. हेलियम कोअर ऑफ द स्टार कंटिन्यूज टू कॉन्ट्रॅक्ट. म्हणजे आतलं जे कोअर आहे ते कॉन्ट्रॅक्ट व्हायला सुरुवात होते, कॉन्ट्रॅक्ट होत राहतं आणि कॉन्ट्रॅक्ट झालं त्याची डेन्सिटी वाढते आणि पुढे काय होतं की अशी एक स्टेज येते की इतकी डेन्सिटी होते की आतलं प्रेशर वाढतं आणि ते प्रेशर वाढल्यानंतर तो स्टार एकदम तो आतलं कोअर येतो, कोअर त्याचा स्फोट होतो. त्या आतल्या कोअरचा स्फोट होतो. द एक्सप्लोजन ऑकर्स इनसाइड द स्टार अँड इट इज ओनली विजिबल बाय अ सडन दो मॉडरेट इन्क्रीज ऑफ द स्टार्स ब्राईटनेस. एकदम अशा रीतीनं स्टारचा ब्राईटनेस वाढतो. हा जो एकदम वाढलेला ब्राईटनेस आहे यालाच हेलियम फ्लॅश म्हणतात. The helium explosion causes a great expansion of the core of the star. About 10,000 years from that, a new state of equilibrium is achieved. Thus, the helium star is formed. आता या हेलियम एक्सप्लोजन जो झाला, हेलियम फ्लॅश जो झाला, त्यानंतर साधारणपणे 10,000 वर्षांनी हेलियम स्टार तयार होतो. कसा होतो? ऍट सम पॉइंट ऑल द न्यूक्लियर फ्युएल इन द स्टार गेट्स एक्झॉस्टेड. अ ग्रेटर पार्ट ऑफ द हायड्रोजन इज कन्व्हर्ट इन टू हेलियम अँड मोस्ट ऑफ द हेलियम गेट्स कन्व्हर्ट इन टू कार्बन अँड ऑक्सिजन. म्हणजे त्याच्यावर संपला, हायड्रोजन संपला, हेलियम संपला, बहुतेक सगळं कार्बन आणि ऑक्सिजन मध्ये रूपांतर झालेलं आहे. व्हॉट हॅपन्स नाऊ टू द स्टार डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द स्टार. आता यानंतर काय होईल हे त्या स्टारच्या मासवर अवलंबून आहे. स्मॉलर स्टार्स अबाउट 4 times mass of our sun or less cool down. Initially, the core of the star is still glowing with a white glow, giving out the heat. This is called as the white dwarf. हा व्हाईट ड्वार्फ तयार होतो. A white dwarf weighs much less than the original star. A star 4 times heavier than mass of our sun gives origin to a white dwarf having 1.4 of the mass of our sun. This is Chandrasekhar's limit. म्हणजे हा जो व्हाईट ड्वार्फ तयार होतो त्याचा मास किती होणार आहे तर 1.4 times द मास ऑफ अवर सन. त्यापेक्षा जास्त होणार नाही. हा बघा इथं सेंट्रल तुम्हाला दिसतोय हा व्हाईट ड्वार्फ आहे. ह्या व्हाईट ड्वार्फचं एक चित्र आपण इंटरनेटवरनं तुम्हाला दाखवायसाठी आणलेलं आहे. लार्ज स्टार, आता हे छोट्या स्टारच्या व्हाईट ड्वार्फ सुद्धा म्हणून सांगितलं. लार्ज स्टार्स बिटवीन 4 and 8 masses of our sun cannot expand and release the internal pressure that builds up because of the nuclear reactions. As a result, the star explodes into a supernova. The explosion is so bright that a supernova can even be seen on the earth in daylight. The explosion shatters the star and the star disperses into outer space. म्हणजे तो स्टारचा सगळं शॅडो नाही जाऊन जातो, पार्टिकल मध्ये रूपांतर होऊन नाही जाऊन जातो. आपण पुढे एक चित्र बघणार आहोत या सुपरनोवा तयार झाल्याचं. आणि पुढे काय होतं, लार्ज स्टार म्हणजे खूप जड स्टार जे आहेत विथ मासेस ग्रेटर दॅन 8 masses ऑफ द सन आर ऑल्सो एक्सप्लोड इन टू अ सुपरनोवा ऍट अ लॅटर स्टेज. सुपरनोवा आर रेअर. इन द लास्ट 1000 years people have observed only 4 supernova. आता याच्याशी जास्त असतील तर त्याचं कुठं इतिहासामध्ये रेकॉर्ड नाहीये, पण रेकॉर्ड असलेले हे गेल्या 1000 वर्षामधले आज पुढचे 4 सुपरनोवा आहेत. कुठले कुठले तर 1054 सुपरनोवा 10,054 सालामध्ये ऑब्झर्व झालेला. चायनीज ॲस्ट्रॉनॉमर्स हॅव रेकॉर्डेड अन ऑब्झर्वेशन ऑफ सुपरनोवा इन द इयर 1054 इन द कॉन्स्टलेशन टॉरस. म्हणजे वृषभ राशीमध्येच हे सुपरनोवा झाला. इट वॉज ॲज ब्राईट ॲज द फुल मून अँड वॉज व्हिजिबल ड्युरिंग द डे टाइम फॉर अ मंथ. एक महिनाभर तो प्रकाश दिसत होता. टुडे वी फाइंड द क्रॅब नेब्युला देअर. आपल्याला त्या ठिकाणी आता आपल्याला क्रॅब नेब्युला दिसतो. हा त्याचा चित्र त्याचं त्या क्रॅब नेब्युलाचं हे चित्र आहे. हे देखील आपण इंटरनेटवरनं घेतलेलं आहे. दी 1572 सुपरनोवा. ऑन 11th November 1572, Danish astronomer Tycho Brahe observed a supernova as bright as Jupiter in the constellation Cassiopeia. This is called as Tycho supernova.
Its remnant is hardly noticeable during visible light, but its X-ray image is remarkable. ही त्याची एक्सरे इमेज बघा. हा अशा प्रकारे त्याचा एक्सरे फोटोग्राफ घेतल्यानंतर तो असा आपल्याला दिसतो. आणि पुढचा 6004 supernova, तिसरा. This supernova was noticed on 9th October 1604. It was brighter than any other star in the sky. Kepler observed it on 17th October 1604. He studied it extensively and hence it is called as the Kepler supernova. It has a nice X-ray image. मग त्याची एक्सरे इमेज कशी मिळाली आहे? ही अशी मिळालेली आहे बघा. ही आपल्या माहितीसाठी तुमच्या आणलेली आहे. 1987 supernova. In contrast to 1572 and 1604 supernovae, the 1987 supernova came at a particularly fortunate time. Supernova was visible only in the southern hemisphere. दक्षिण गोलार्धामध्ये हा दिसला. हा असा आहे, डावीकडे बघा तो ग्लो होताना सुपरनोवा बर्थ झाल्यानंतर जो प्रकाश आहे तो प्रकाश दिसलाय, आणि उजवीकडे बघा ते बाण दाखवले तर काही नाही आता बघा. म्हणजे हे जे वरचे 1 2 3 4 हे तारे आहेत, हे तारे इथं आहेतच. हे सगळे बाकीचं सगळं तसंच आहे. हे इकडे हे तारे आहेत, हे इथं आहेत, हे आहे. पण इथला जो ब्राईट स्टार आहे तो तिथं बाण दाखवला तिथं तो होता, आणि तो आता सगळा त्याचा ढग होऊन गेला. A white dwarf pulls down slowly, changing the color of its glow from white to yellow to orange and red, and finally cold dark lump of matter called as the black dwarf. The black dwarf has the size of our planet and a gravity that is millions of times higher than the Earth's gravity. बघा किती heavy आहे तो. The black dwarf is simply a quiet, desolate and dead remnant of a star moving forever through cold universe. It has been discovered that some celestial objects that emit extremely irregular radio signals no longer than 1/100th of a second. In the beginning, the scientists thought that it was a signal from an alien civilization. परग्रहावरच्या माणसाने कुठे सिग्नल पाठवलाय का असं आपल्या शास्त्रज्ञांना वाटत होतं, कारण बरोबर 1/100 सेकंदांनी त्या पल्सेस येत होत्या. By measuring signal distortions, the scientists came to conclusion that the object emitting the signals was around 10 to 20 kilometers in radius and yet as massive as sun. The signals interval and duration came from the object's rotation. हा असा तो पल्सार आहे. तिने एक चित्र आपल्याला बघायसाठी आणलेलं आहे. असा तो पल्सार असतो. आता पुढे काय होतंय, द थिओरिटिकल astronomers have pointed out that during the supernova explosion the star can become so compressed that protons and electrons may be forced to merge. Merging protons and neutrons form together neutrons. थिओरिटिकल ऍस्ट्रॉनॉमर्स मी म्हणले आहे बरं का, असं की काय म्हणले की सुपरनोवा एक्सप्लोजन मध्ये प्रोटॉन्स आणि इलेक्ट्रॉन्स जे कॉम्प्रेस होतात ते एकमेकांमध्ये मर्ज होतात आणि न्यूट्रॉन्स फॉर्म होतात. देर हॅव बीन नो डायरेक्ट ऑब्झर्वेशन ऑफ न्यूट्रॉन स्टार्स in the places where scientists predicted one would find neutron stars. Pulsars have been found instead. म्हणजे शास्त्रज्ञ जिथं न्यूट्रॉन स्टार दिसते असं वाटलं होतं तिथं त्यांना पल्सार दिसलेले आहेत. म्हणजे याच्यावर त्यांनी कन्क्लुजन काय काढला की सायंटिस्ट आर नाउ सर्टन दॅट पल्सार्स अँड न्यूट्रॉन्स आर द सेम थिंग. पल्सार म्हणजे न्यूट्रॉन्स. A very massive star core remnant of a supernova explosion can exert such a tremendous gravitational force that not only solid objects or atoms but also the light cannot escape from the star's surface. That kind of object is called as a black hole. Since the black holes are small, only a few tens of kilometers in size, and light that would allow us to see them cannot escape, a black hole floating alone in the space would be hard to see, but not impossible. However, if a black hole passes through a cloud of interstellar mass or it's close to another normal star, the black hole can swallow matter into itself. म्हणजे हे ब्लॅक होल दिसणार नाही, पण जर त्या जवळ काही मॅटर असेल, एखादा तारा असेल, तर तो त्या ताऱ्याला तो ब्लॅक होल गिळंकृत करतोय हे मात्र आपण दिसू शकेल. कसं, तर हे असं बघा. हे बघा, हे उजवीकडे जे निळं दिसतंय
हे आपल्याला त्याचं ब्लॅक होल आहे आणि हा डावीकडे जो तारा आहे त्या ताऱ्याचा मास तो आपल्याकडे हळूहळू खेचून घेतोय. ते ब्लॅक होल स्पिनिंग आहे बरं का, आणि त्याचं मास आपल्याकडे हळूहळू खेचून घेते आणि काही काळाने संपूर्ण डावीकडचं जे येलो रेड दिसणारं मास आहे ते मास त्या ब्लॅक होलमध्ये समाविष्ट होईल. हे पुन्हा दुसरं एक तुम्हाला ब्लॅक होल सांगितलं आपल्या पृथ्वीच्या मध्यामध्ये आहे, ते तुम्हाला मगाशी दाखवलं मी, तेच पुन्हा या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. आता आपल्याला कॉस्मॉलॉजिकल ऑब्झर्वेशन्स म्हणजे काय बघायचंय. Early observations of cosmology began when it was determined that universe had a large scale than Milky Way galaxy. In earlier days, cosmology was a speculative science based on a very limited number of observations. म्हणजे कॉस्मॉलॉजीचे ऑब्झर्वेशन्स, ह्या विश्वाचे ऑब्झर्वेशन्स केव्हा करायला सुरुवात झाली की जेव्हा लोकांना असं वाटलं की आपली जी मिल्की वे गॅलॅक्सी आहे, आकाशगंगा आहे, या आकाशगंगेच्या बाहेर काहीतरी आहे असं जेव्हा शास्त्रज्ञांना वाटायला लागलं तेव्हा त्या शास्त्रज्ञांनी या कॉस्मॉलॉजिकल जे वैश्विक ऑब्झर्वेशन्सला सुरुवात केली. Distance measurements in astronomy are confusing because of the uncertainty in the measurements. Hubble identified individual stars in galaxies and determined the distance to the galaxies from Earth. He established that the spiral nebula is an object well outside the Milky Way galaxy. By combining his distance measurement with determination of redshift for the objects, Hubble was able to determine a correlation between the distance to galaxies and what was termed as their recession velocities. Abundance of elements. Determination of abundance of elements has a history dating back to early measurements of light from astronomical objects and the identification of spectral lines which corresponds to a particular electronic transitions in the elements identified on the Earth. A cosmic microwave background was predicted in 1948 by Gamow and Ralph Alpher. In 1964, Wilkinson and Peter Roll of Princeton University began constructing a decay radiometer to measure the cosmic microwave background. In 1965, Penzias and Wilson of Bell Laboratories had built a radiometer to use for radio astronomy. Their instrument had an excess 3.5 Kelvin antenna temperature which they could not account for. A meeting between the Princeton and Crawford Hill groups determined that the antenna temperature was indeed due to the microwave background. Penzias and Wilson received the 1978 Nobel Prize in Physics for this discovery. Modern observations. Today, observational cosmology continues to test the predictions of theoretical cosmology and has led to the refinement of cosmological models. The observational evidence for dark matter has heavily influenced theoretical modeling of galaxy formation. Observational evidence for dark energy was obtained in the late 1990s. These observations incorporated into other explains the evaluation of the universe in terms of its constitutional materials. Redshift surveys. The redshift is the key concept for astronomers which depends on the Doppler effect. When a source of light travels toward the observer, the light frequency appears to be shifted toward blue. This is called as blue shift. When the source travels away from the observer, the frequency appears to be shifted towards red. This is called as the red shift. The red shift observed in the spectrum of the distant stars or galaxies indicates that it is moving away from us. By using mathematical formula, the velocity of the receding star or galaxy can be found out. हे अशा प्रकारे ही रेडशिफ्ट दाखवलेली आहे. एक स्पेक्ट्रम आहे, डावीकडे जो आहे तो आणि उजवीकडचा, याच्यामध्ये काय दिसतंय तर करस्पॉन्डिंग लाईन्स आहेत, त्या लाईन्स शिफ्ट झाल्या आहेत कुठीकडच्या बाजूला तर तांबड्या रंगाच्या बाजूला, म्हणून त्याला रेड शिफ्ट असं नाव दिलेलं आहे. कॉस्मॉलॉजिकल ऑब्झर्वेशन्स. कॉस्मिक मायक्रोवेव्ह बॅकग्राऊंड एक्सपेरिमेंट. आता जर बिग बँग झालेला आहे तर त्या बिग बँगचा आवाज कुठेतरी काहीतरी एनर्जी स्वरूपामध्ये येत असला म्हणजे आपल्याला ऐकू, हा जो आहे हा आवाज आपल्याला
मायक्रोवेव्ह बॅकग्राऊंडच्या स्वरूपामध्ये आपल्याला अनुभवायला मिळतो. म्हणून या ठिकाणी कॉस्मिक मायक्रोवेव्ह बॅकग्राऊंडचा प्रयोग त्या ठिकाणी त्यांनी केलेला आहे. सबसिक्वेंट टू द डिस्कवरी ऑफ कॉस्मिक मायक्रोवेव्ह बॅकग्राऊंड, हंड्रेड्स ऑफ कॉस्मिक मायक्रोवेव्ह बॅकग्राऊंड एक्सपेरिमेंट्स हॅव बीन conducted to measure and characterize the signature of the radiation. The most famous experiment is the NASA Cosmic Background Explorer (COBE) satellite detected and quantified the CMB, cosmic microwave background. The measurement suggested that the cosmic inflation was the right theory. Together with other cosmological data, the cosmic microwave background result implied that the geometry of the universe is flat. याचा दुसरा देखील एक कन्क्लुजन आहे की युनिव्हर्स ही आपली फ्लॅट आहे. कॉस्मॉलॉजिकल ऑब्झर्वेशन्स, टेलिस्कोप ऑब्झर्वेशन, स्ट्रॉंग सोर्सेस ऑफ लो फ्रिक्वेन्सी रेडिओ एमिशन आर द रेडिओ गॅलेक्सीज which can be observed out to extremely high redshifts. The prediction of Big Bang model that the universe is filled with a neutrino background radiation. हे prediction आहे. If the neutrino radiation could be observed, it would be a window into a very early stage of the universe. Unfortunately, these neutrinos would now be very cold, so they are effectively impossible to observe directly. पण विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात ठेवा, जो CERNचा प्रयोग चाललेला आहे लार्ज हॅड्रॉन कोलिजनचा, LHCचा, की ज्याच्यामध्ये न्यूट्रॉन्स एकमेकांवर आपटणार आहेत, तर त्या प्रयोगामुळे जर यशस्वी झाला तर अशा प्रकारची आपल्याला ही सुरुवातीच्या काळात काय घडलं याची आपल्याला माहिती मिळू शकणार आहे. क्वासार्स, आता क्वासार्स आणखीन एक विश्वामध्ये पार्टिकल्स आहेत. आता जॉर्ज गॅमो नावाचा जो काही ॲस्ट्रोनॉमर होऊन गेला त्यांनी असं म्हणलेलं आहे, ट्विंकल ट्विंकल क्वाझी स्टार, biggest puzzle from afar, how unlike the other ones, brighter than a trillion suns, twinkle twinkle quasi star, how I wonder what you are. असं जॉर्ज गॅमोनी म्हणलेलं आहे. म्हणजे हे क्वाझी स्टार्स म्हणजेच क्वाझार्स, क्वाझार्सचा फुल फॉर्म काय, क्वाझी स्टार्स म्हणजे सेमी स्टार, ताऱ्यासारखेच पण तारे नव्हे असं म्हणलंय त्यांनी. Quasars are the brightest and most distant objects in the known universe. Most astronomers believe that the most likely explanation of tremendous energy output from the quasars and small size is that quasars are powered by release of gravitational energy from material falling into a massive black hole. ब्लॅक होल मध्ये जे मॅटर पडतं ते पडतानाचा जो काही एनर्जी रिलीज होतीये त्या एनर्जी होणाऱ्या एनर्जीमुळं हे क्वासार्स ब्राईट दिसतात असं लोकांचं शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे. हे बघा हे क्वासारचे फोटो आहेत. आता हे सगळे आपलं दिसताना चांदण्यासारखे दिसतात, त्यामुळे कुठलाही तारा आपण ज्याला क्वासार म्हणलं तरी काही फरक पडत नाही. पण हे खरंच आपण इंटरनेटवरनं क्वासारची जी चित्र आहेत ही चित्र आपण घेतलेली आहेत. पण आपल्याला ह्याचं अजून इंटरप्रिटेशन करायचं आपलं जो ज्ञान तेवढं डेव्हलप झालेलं नाहीये. आपण विद्यार्थी आहोत अजून. द हाय energy beam is thought to have been produced by explosive activity related to gas swirling around a supermassive black hole. The length of the jet and the observed bright knot of the X-ray emission suggests that the explosive activity is long-lived but intermittent. आता आपण हे सगळं पाहिलेलं आहे. हे सगळं पाहिल्यानंतर आता आपल्याला पुढच्या प्रश्नांची उत्तरं द्यायची आहेत. 1. Explain the following terms: red giants, white dwarfs, black dwarfs, black holes, pulsars, quasars, neutron stars. आता ह्या सगळ्या जे आपण सगळ्या गोष्टी शिकलेल्या आहेत ह्या सगळ्याची उत्पत्ती कशी होते, त्याला कंडिशन्स काय असतात, तो कसा दिसतो आणि त्याचं पुढे काय होणार, हे सगळ्याच आपण लिहून काढायचंय. याला आपण एक्सप्लेन असा सिम्बॉल दिलेला आहे. नुसती डेफिनेशन नाही विचारलेली, तर माहिती करून घ्यायची त्याची. आणि आता पुढे ह्या खालच्या प्रश्नांची उत्तरं द्यायची आहेत. व्हॉट आर द 3 वेज to estimate the age of the universe? Explain the Big Bang theory. What are the different types of nebulae? What are the different stages that take place until a mature star is formed? What are the properties of galaxies? How are the galaxies classified? What different aspects does a nebular theory explain? Thank you.